Dewa Dukha Dominatu Payata Nirozanti Eva Medata Kevalata Dukha Khandata Nirodo Hoti Yadavi Padu Bhavanti Dhamma Adapino Sayato Bhyamanata Adada Kevavanti Tapa Yato Khya Pisyana Avidi Avisa Pisya Tinkhara Tinkhara Pisya Vinyana Vinyana Pisya Nama Rupa Pisya Talayatana Talayatana Pisya Phako Phata Pisya Vedana Pisya Tana Pisya Upadana Upadana Pisya Bhava Pisya Zati Pisya Saramarana Toka Parideva Dukha Dominatu Payata Tambhavanti Eva Medata Kevalata Dukha Khandata Samudaya Hoti Avesaya Deva Adeta Viraga Niroda Tinkhara Nirodo Tinkhara Niroda Vinyana Nirodo Vinyana Niroda Nama Rupa Nirodo Nama Rupa Niroda Talayatana Nirodo Talayatana Niroda Phata Nirodo Phata Niroda Vedana Nirodo Vedana Niroda Tana Nirodo Tana Niroda Upadana Nirodo Upadana Niroda Bhava Nirodo Bhava Niroda Zati Nirodo Zati Niroda Sara Marana Toka Parideva Dukha Dominatu Payata Nirozanti Eva Medata Kevalata Dukha Khandata Samudaya Hoti Yadavi Padu Bhavanti Dhamma Adapino Sayato Bhyamanata Vidubhaya Tijati Maratina Puriyova Ovadaya Mandalika Hedu Pisayo Aramana Pisayo Adhipati Pisayo Anandra Pisayo Amanandra Pisayo Dasada Pisayo Inyamaya Pisayo Nitya Pisayo Upanitya Pisayo Buddhisada Pisayo Pisasada Pisayo Ativana Pisayo Karma Pisayo Vipaka Pisayo Ahara Pisayo Indriya Pisayo Dhana Pisayo Mega Pisayo Paryuda Pisayo Vipyuda Pisayo Hati Pisayo Nati Pisayo Vigada Pisayo Avigada Pisayo Di Sayando Bodhiya Mule Tajanan Nandi Vadano Ewa Mewa Zayo Hodu Zayadu Zayamingale Aparazita Palinge Tite Putu Vipokale Abhideke Tapa Buddhana Eka Pato Pamodati Tunakhatan Tumengala Tupabada Tujita Tukhano Tumudo Sakti Tham Brahma Saridu Padakina Kaya Karma Vasa Karma Padakina Padakina Manokama Panidite Padakine Padakina Nikadwana Labandati Padakine Eva Dalada Tukita Virola Buddha Dharani Aroga Tukita Hoda Tadavi Nyativi Deyadalada Tukita Virola Buddha Dharani Aroga Tukita Hoda Tadavi Nyativi Deyadalada Tukita Virola Buddha Dharani Aroga Tukita Hoda Tadavi Nyativi Tadu
오늘 불교 핵심 거기파스나 강의 마치는 날 스님들이 아버님 모하게 돼서 수행자들한테 위험 없고 건강하고 행복하기 위해서 부처님의 오경 중에 망갈라스타하고 미타스타 두 가지 오경을 우리가 독송하도록 하겠습니다. 부처님의 입술에서 그대로 나오는 부처님의 가르친다라는 믿음만으로도 여러분들한테 큰 공덕이 될 수가 있고, 근데 바람은 우리 녀마 스님들의 바람은 조금 다를 수가 있어요. 여러분들이 알고 있는 견정이지만, 그래서 다 합장하고 잘 들으시기 바랍니다. 문가드는 부탁드립니다. Amanda Sakawali Adrage Sanjit Devata Adama Munira Zata Tunandu Teba Mokhadan Tamadavana Kalo Ayambadanga Tamadavana Kalo Ayambadanga Tamadavana Kalo Ayambadanga Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tata Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Yamingagan Vadatai Sinde Devaka Todananda Dikisandi Athati Insamangalan Yedidam Deva Devina Sapa Papa Vinatana Pava Loka Hitataya Mingalanta Manamahi Evam Edudam Ekantamaya Bhagavata Vetiyam Viharati Setavani Anatha Vedikata Arami Athapo Inyakara Divata Abhekandaya Ratiya Abhekanda Vona Kivala Kapan Sitavana Obhatidawa Yena Bhagavati Nubhadinami Upadinamitawa Bhagavanda Bhivadidawa Ekamanda Adhati Ekamanda Chita Opadivada Bhagavanda Gadaya Izabhadi Baudewa Manodasa Mingalani Asindayo Akinkhamana Kutana Yuri Mingala Mudana Adevana Sabhavana Kandidani Sadevana Pusasa Pusaniyana Ika Mingala Mudana Adirupa Deka Vadosa Kubisa Kata Punyata Adasama Panikisa Ida Mingala Buddhana Bhauti Sinsa Tidisa Vinayosa Tudekito Tuvadita Sayavasa Ida Mingala Buddhana Vada Pitu Upadana Kudadarata Tingaho Anakula Sakamanta Ida Mingala Buddhana Dhani Sadhama Sariya Sanyadagani Satingaho Anavazani Kamani Ida Mingala Buddhana Ayati Virati Papamisa Panasa Kayamo Abama Dosa Dhamidu Ida Mingala Buddhana Karavo Samiva Dosa Kanuti Sakatinyuta Alina Dhamakavana Ida Mingala Buddhana Handi Sakava Satata Kamana Sadhatana Alina Dhamakakesa Ida Mingala Buddhana Pavosa Dhamasriye Sadhiya Tisana Dhatana Nivana Tisikriya Ida Mingala Buddhana Hojata Loka Dhamiri Sita Yapa Nakambati Adoka Virazan Kima Ida Mingala Buddhana Ida Ritanika Dwana
ตปทานปราสิตาตปทาตุเตกิสันติตังจิตังมิงลามุตตะยะตันุภาวะโตยะขันติวะทัตติปิตญา ยามิเสวะนุโยสังโฆรติติวะมัตตันติโตทุกขังทุปฏิปุโตสะปะปังกิสินะปะตติเอวะมาติคุณุเปตังปะเรตังตังพมามะเหกรณียมัทธะอุตเลนะยันตะปันตังปะรังปิตเมสะตะโกอุโสสะตุอุโสสะตุวะโสสัตตมุตุนาติมานิปันโนตะโกสะตุบโรสะอัปะเกโสสะตะอุกะโหติปันเดนตริโยสะนิเปโกสะอัปะกะโภคุเลปะนันุเกโกนาสะโคตะมาเสเกสิเยนะเวญุปะเรอุปะวะเรโยทุกิโนวะกิมิโนหุนตุตปะตะตะโหตุตุกิตตะเยเกสิปันนะพุทธติตตวะทวรวะโนวะปิตาดิกาวะยิวมันตามิสิมารตะกานุกะจุลาเดตาวะยิวะอะเดตายิวะดุเรวตันติอวิดุเรพุทธวะสมุเวติวะสวะตถาบุญตุตุกิตตานาภโรปรันนิโกเปกะนาติมิเนทะกัตสินาเกสิญาโรปนาปฏิกาติญาณิญามิญญตะดุက္ขมิเสยมาดายะธานิยังพุทธมายุตายะกะพุทธมนุเรเคเอวัมปิตภะอุเตตุมนตะภาวเยอปริมาณังเมติสัพพะโลกะตุมิมนตะภาวเยอปริมาณังโอดะโดสะติริสะอัปปะปะตังอเวระมัตตปะตังเตตังสรณิติโนวะเตยะโนยวตัตตะวิตามิโตเอตังตะเตยะเดจิยะธัมมะมิตะวิหารมิดามาหุเดเตสานุเปกามะติลาวะทัตตเนนะตัมปโนกาเมตุวินิยะเดระนายิสารุกาวะเตยะปุณะเรติอิติปิโตภวะอะระหังธัมมะธัมมุโตဝိဇ္ဇာစရဏသံဃာနောတုကတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မကရတိသတ္တဒေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓဘဂဝါဝေခာတောဘဂဝတာရမောပန္တိတိကောအာကာလိကောဧဟိပတိကောဩဘာလိကောပစ္စဒံဝေရိတာဘောဝိညုဟိပုပ္ပတိပန္နောဘဂဝါတောသာဝကသံဃောอุโสปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆปามิเสปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยะติตังสัทธายิปุริตายกามิอัตตปุริตะตุตลาเอตาภควาโตสาวกสังโฆอาหุเยโยปาหุเยโยทักขิเนโยอิสริกรณิโยอนุตตรปุญญปิตาโลกตาเอวังพุทธังตรังตังธัมมังตังนิสาภิกขโวพยังวาสมิตตวาโนมหันโตนายตติยันโดนิเมตะวะมิกเลสะโยสมนาโพตกุณตะตะโตปะเวโกทุติปินะอะคันตังบุตตานุภาเวนะวินาตเมตุยันโดนิเมตะวะมิกเลสะโยสมนาโพตกุณตะตะโตปะเวโกทุติปินะอะคันตังธัมมานุภาเวนะวินาตเมตุยันโดนิเมตะวะมิกเลสะโยสมนาโพตกุณตะตะโตปะเวโกทุติปินะอะคันตังธัมมานุภาเวนะวินาตเมตุภวตุตวะเมลรขันตุตวะเทวตาตวะพุทธานุภาเวนะธราตุขีภวันตุเตภวตุตวะเมลรขันตุตวะเทวตาตวะธัมมานุภาเวนะธราตุขีภวันตุเตภวตุตวะเมลรขันตุตวะเทวตาตวะธัมมานุภาเวนะธราตุขีภวันตุเตสาธุสา
한 번씩 소개해 줄게요. 왼쪽에 이 스님은 이 법륜 순서대로 이걸 보도록 해요. 40살이죠. 40살. 법납이 20년째. 고인해버려. 애기 스님으로서 경자성에서 8년, 28년째 수시가 28년째. 무수지다. 지금 김해다마야나에서 맡아하고 있습니다. 이 제자는 아닌데 제자 스님들이 같이 컸어요. 어릴 때부터 같은 강원에서 스님하고 같이 가는 분들은 아실 거예요. 대전공양 우리 그 스님 500명 살았던 강원에서 그때 애기 있는데 지금 강사 스님 다시 자기 강의를 하고 있는데 이 미얀마에서 우리 선원 스님들이 법사 스님들이 신도의 저축이 많으니까 쉽게 말하면 차사라 잘 먹고 차사라. 근데 강사 스님들은 알려주는 사람이 별로 없어요. 맨날 애기 스님들을 가르치고 사니까 이 신도들이 잘 모르고 보시도 별로 없고 그래서 힘들어요. 강사 스님. 근데 진짜 부처님 가르치면 강사가 되게 중요해요. 강사 스님은 계속 공부하고 가르쳐야 우리도 어릴 때 강사 스님이 공부했기 때문에 지금 이렇게 할 수 있죠. 그래서 이 강사 스님들이 스님이 이렇게 중요하다고 생각해서 1년에 한 번씩 돌아서 모셔요. 그래서 강사 스님들이 외부에 와서 체험도 되고 또 스님 여기 하는 일을 도와주게 되고 또 아이 여기 살게 하면은 강사가 없어졌어요. 그러니까 법사 스님, 선원자 스님들 맞는데 강사 스님이 없어지면 앞으로 무슨 가르침이 끊길 거예요. 그래서 강사 스님들이 가치를 중요시 생각해서 1년에 한 번씩 들어와서 모시기 때문에 이 스님 1년 딱 가니까 거기서 강사 스님도 줄어지 않고 또 강사 스님들이 이 지식이나 이 눈넓이나 이렇게 이런 것이 업그레이드 되죠. 그러면 자기 제자들은 가르치는 걸로 수준이 달라지죠. 그런 생각으로 앞으로 이 큰 강원의 강사 스님들이 한 번씩 초청해서 여기서도 포교해보고 미얀마에 가서도 강사로 또 살았고 수치에 갔습니다. 적어도 6개월 정도 계속 다 가고 종교비자로 만들어졌어요. 1년 있으면 계속 현재 초로 지금까지 종교비자로 살아요. 한국 국적 바꿀 수 있는 안 바꾸는 것입니다. 죽어야 이제만 살려고 안 바꿔서 이 스님들 다 스님하고 똑같은 종교비자 1년마다 연장해야 번거롭게 하지만 다음에 이 두 분 크게도 썼고 이 스님은 법납이 19년째 39살 고인반을 오고 동자성으로 7년 살았어요. 26년 정도 되겠죠. 지금 인도에서 나란다 그 대학에서 박사 논문 쓰고 있어요. 이 스님은 지금 부평다마야나를 맡고 있어요. 부평다마야나. 광주다마야나 스님하고 제자, 스승 제자, 광주다마야나 스님의 제자, 우거위드자, 부평다마야나를 맡고 있어요. 우윌라사 17년째 배구 생 17년째 고인이거든요. 고인 동자승은 12년 살았어요. 그래서 아주 애기 때부터 8살 때로 출가한 8살 때 지금 출가한 지가 그냥 미얀마 아니고 계율에는 백후 생활만 취해 애기 동자수는 자꾸 깨지는데 백우수는 깨지면 다시 연결이 안 되는 그래서 백우수만 채는 이 삼위대부터 출가해서 삼위계는 깨졌다가 다시 받고 튀어서 백우수는 깨지면 다시 받아도 없는 거예요. 백우수는 우리가 계산하기 때문에 백우 계율은 1초까지 따져 자기보다 1초만 높아도 초래해야 돼. 그러니까 애기 있으면 몇 년 해도 상관없는 거예요. 애기 있으면 깨졌다가 다시 하고 애기 깨져 다시 하기 때문에 그래서 워낙에 지금 대구 찌따스카이라는 초래 잠깐 있으면 3개월 비자로 공간 비자로 그 대구에 있는 스님이 위찌따 스님이 한 거 잘해요. 그 전태정에서 초청으로 와서 그 전태정 대학교라고
그게 있어요. 충청도에 있는데 전태정 하는 대학이 있어요. 그래서 검단대에서 초청으로 와서 검단대에서 대학을 4년 다녔어요. 그 스님, 대구 스님이 그 한국말 잘하는 그 스님이 지금 연마에 보면 잘 나가요. 그래서 자기가 못 오니까 자기 인맥 있는 친구 스님들이 3개월씩 이렇게 보내고 대구 찌다스카이를 절에 지금 3개월 2월대 들어가요. 종주비자 아니기 때문에 관광비자로 오기 때문에 2월대 들어가시고 우비라 씁니다. 우난다르자 오라라 스님의 형이 오라라 스님이 7살 때 이 스님이 9살 때 스님이 출가시킨 거예요. 그래서 후배로 와야 지금 16년째 그래서 대구 생활 16년 애기 스님으로서는 11년 살았지. 그래서 9살 때 출가했습니다. 스님의 8촌 동생 할머니하고 외할머니가 똑같아요. 우리 할머니하고 자기 할머니가 자매죠. 친자매. 난다드자, 우난다드자, 난다드자. 편태다마야나, 지난 일요일에 개원했어요. 그러면 뭐 애들이 여러 곳에서 300명 정도 모았어요. 일요일 때 편태다마야나 못하게. 난다드. 그 다음에 오라라 스님. 오라라 스님은 지금 고제, 김해, 부산, 세군에 왔다 갔다 해야지. 조금 배꼽 올라와. 그래서 고제도 김해하고 부산하고 스님 없으면 부산으로 와야 되고 왔다 갔다. 오라라 스님, 친형제 둘이 같이 출가했어요. 오라라 스님 7살 때 출가하고. 미마에서 사미 스님들이 시험 중 아주 유명한 랑가라 이런 시험 오라라 스님을 했고 오라라 배는 것이 법납이 13년째 33세 34세 여기 스님은 13세 14년 살았던 거지. 그러면 22년 정도 벌써 출가하지. 오라라 스님 강사도 했고 큰 강원에서 강사도 했고 랑가라 다마자리야 이런 시험을 타고 그다음 교리 쪽으로 열심히 공부했고 그 다음에 와세타 오라라 스님과 같이 컸던 우리 의사 스님 지간 똑같은 의사 스님 지간 스님 그 똑같은 고향이죠. 어린 때부터 7살 때부터 스님 같이 오라라 스님하고 이 와세타 스님 7살 때 같이 컸어요. 이 강원에서. 그래서 똑같이 이렇게 랑가라 시험 상을 받았고 지금 장고 스님 2010년 한국에 올 때부터 거의 주지를 맡아 있어요. 업무 잘하고 목소리를 좋고 잘 먹고 그래서 이 드리는 비슷해요. 오라라 스님하고 한 달 두 달 차이지. 한 달 두 달 아래였는데 법납도 비슷하고 말고는 막내 제자. 아주 공부 제일 잘했어, 우리나라. 우리 제자 중에 미마에서는 아주 제일 잘하는 편. 파타마저이라는 전국 1등 시험을 쳤어요. 파타마저이라는 상은 미마 왕 시대부터 있었어요. 미마 왕 시대 때부터 전국의 스님들이 시험 치면서 1등 스님을 주는 상이 파타마저. 그 강원 자체가 미마에 지금 최고예요. 그 파타마저이라는 스님들이 나오는 거 한 번 나오기 힘든데 그 강원에는 어느 작업부터 몇십 받아요. 지금 아홉 번째가 있는 그 합동 강원에서 하루가 별로 보면 이 스님은 4번째 똑같은 강원에 자기보다 선배 3명이 다 전국 2등 시험 치고 이 스님이 4번째 나고 지금 자기 제자로 2번이 전국 2등 나왔어요. 자기가 다시 가르치면서 파타마저 그 미마 역사에 없어요. 강원이 몇백 개 있어도 똑같은 강원에서 파타마저 2번이 없는 정도인데 거기서 9번째 파타마저까지 나왔어요. 그거는 애기 스님 때 외국 스님 되기 전에 끝나는 거. 그 다음에 랑가라라는 시험이 재단에서 하는 거예요. 랑가라. 그
애기 스님들만 볼 수 있고 그 양고 만달리가 제일 중요하는데 오다다 스님하고 바스다 스님 만달리 랑가라를 시험을 끝냈어. 바로 스님은 양고 만달리 2개 다 끝냈어. 랑가라 상로 2개 있고 상 엄청나 많아요. 군인들이처럼 벼루 달게 자면 그 뒤에서 다 주주 서고 있어서 시험 많이 봤어요. 그 다음에 이 스님들이 제일 이렇게 대단하게 생각하는 시험이 어비완사이라고 있어요. 어비완사 시험도 만달리 단체, 장공 단체 있는데 만달리 단체가 100년 넘어서 역사가.မြန်မာ스님 60년 중에 200년밖에 없어요. 그 어비완사 상 타는 스님은. 지금 만달리는 아직 하나 남아있어요. 한 과목 남아있어요. 양고는 탔어요. 양고 어비완사는 탔고, 지금 만달리는 하나 남아있고. 그래서 나이가 젊었지만 아주 열심히 공부했어요. 10살 때부터 스님 데리고 왔어요. 지금 30대이죠. 30대. 10살 때 데려와서 지금 아주 좋은 강원에 강사하고 있어요. 지금까지 강사하고 있는 중이기 때문에 시간은 얼마 안 줘서 20일밖에 시간이 안 줘서 왔어요. 종주 비자이기 때문에 1년 비자는 있어요. 그래서 왔다 갔다 할 수 있는데 내년부터는 아이 그 학장 스님하고 이야기해서 제가 빼려고 해서 일이 시켜야 되기 때문에 강사 그만두고 시험도 그만두고 그 일해야 되고 다시 바로မြန်မာ에서 스님들이 뒤에 그 자기들이 타는 그 시험에 그မြန်မာ한글을 치면 그 박사이면 PhD 이렇게 그런 꼬리를 내는 듯이 이름에도 다 꼬리를 돼요. 그러면 빠르고 랑가라 비완사 그렇게 해야 돼. 이름이 길어지는 거예요. 자기들이 탔던 상들이 다 뒤에서 붙여서 이름을 해요. 오다다 랭가라, 와사타 랭가라. 랭가라를 말하는မြန်မာ에서 스님들 중에 인정받는 스님. 공부 어릴 때부터 열심히 했다. 랭가라가 액세서리의 뜻이고 여자들이 예쁘게 하는 뜻이 사사나 랭가라라는 것이 부처님의 사사나 가르침의 액세서리들이다. 예쁜 애들이다 이런 뜻으로 사사나 랭가라라는 상을 줘요. 그 19세 넘으면 안 되는 거. 19세 넘으면 배구계를 팠기 때문에 배구계 팠기 전에 그 시험을 쳐야 그런 상을 줘요. 이 스님 셋이가 다 랭가라 상을 탔어요. 바로 스님은 어비완사를 탔고 지금 나를 또 하고 있어요. 근데 마음 아직까지 철이 안 들었어. 애기 10살 때부터 강원에 살아니까 아무것도 몰라요. 맨날 애기 스님들이랑 같이 살아오기 때문에 아주 순진하고 아주 애기하게 부처님 공부만 해보고 초등학교를 안 다녀봤어요. 그러니까 불교밖에 아무것도 몰라요. 그러니까 지식은 자기들이 알아서 체험. 근데 체험이 없는 계속 강원 속에 10살 때부터 지금 30대, 20대까지 이 강원을 계속 살아오기 때문에 자기들의 세계가 너무 작아요. 부처님의 가르침은 엄청나 넓은데 사는 거는 그 몇 편짜리 땅 속에서 몇십 년 살아요. 그래서 그런 생활을 살기 때문에 앞으로 많이 그 해야 하는 일들이 많지. 그래서 수행을 해요. 어린 때부터. 그 애기 스님 때부터 스님이 선언을 보내서 3개월 수행하고 있어. 내가 한국에 갔다 올 때까지 그대로 있어. 마스다 스님을 도망갔어요. 마스다 한번 보내는데 그 도망가는 그 바르게 스님은 끝까지 있었어요. 바르게 스님은 오다가 스님은. 그 마스다 스님은 커서 잘해요. 지금 커서는 자기 알아서 수행처럼 많이 가고. 그래. 그럼 다. 또 저 끝에 스님은 그 조띠빠라 스님이라고 하는데မြန်မာ에 오래전부터 그 티라와다 비구 수계를 받고 수행하고မြန်မာ에 사는 시간 많아요. 왔다 갔다. 또မြန်မာ에 가면 비구 개파면서 수행하고 살아요. 내일မြန်မာ가시면 스님하고 인연되는 와서 여기서 머물다가 우리 드마나 선언에 지금 주스가 등록되어 있어요. 조띠빠라 스님 우리 똑같은 시기지. 조띠빠라 한국 법명 뭐라고 하셨어요? 한국 법명 여해 스님 그래 가사 보셔야 돼요. 집에 가야 됩니다.
스님들이 추울 때 온다고 준비해놨어요. 스님들. 총대. 스팀하는 반응이 우리 선언이 처음부터 지금까지 우리가 다 알아서 지내야 되기 때문에 봉사자들이 없어도 되게 힘들었어요. 모든 일을 할 때. 그래서 올해 이번 학기는 열심히 봉사자들이 도와주는 바람에 제일 편하게 지내서 이번 학기. 봉사자들이 감사하는 마음으로 스님이 불상 하나씩 주려고 미얀마 박한 천년 전 대탑들이 있는 벽화에 있는 그림들이 그 그림들이 이렇게 복제식으로 이렇게 따라 그리는 거죠. 모래 그림들이 했던 거. 부처님의 석가탄신 그림, 뒤에는 석가탄신 그림, 거기는 출가 그림, 그리고 부처님의 파자 그림, 조정법 의견 그림도 있고. 그래서 우리 봉사자들이 우리 정갈 맞춰서 일주일에 하루하루씩 와서 청소를 해주고 강의 주무리 해주고 스님을 챙겨주고 그런 분들이 계셔서 우리를 이 부교하는 일이 제대로 할 수 있죠. 아니면 많이 힘들게 해야 되기 때문에 그분들이 강의 듣는 사람들이 고맙고 스님도 되게 감사하게 생각하고 그림 하나씩 집에 가서 몇 다 불상을 모셔요. 집에서. 한국에는 조금 걸릴 수도 있지만 그냥 마음이 제일 내가 좋아하는 마음을 존경하는 마음을 모시면 되는 거. 또 지갑이 누구 얻어줘야 되나? 성화대는 벌써 가져가서 주기신 진짜. 이건 출가는 그렇죠. 박영선 오늘 당분이죠. 오늘 화요일 당분. 부처님의 출가 그래 천년 전에 그림을 복제하는. 건강하고 행복하고 편안하고 김미옥 수행자는 무슨 월요일 편도 미얀마 용 모양하고 한국 용 모양이 다르고 옆에 용이 용 항상 보기는 뭐 석가탄신 깨달음. 깨달음. 부처님 깨달음.
이 상도 깨달은 상, 작품 깨달은 상. 크게 깨달으면 지금도 또 해야 돼. 우리 한국처럼 애기 보살님이죠. 한의사. 또 애들이 있어야 되는데 혼자서 젊은이 혼자 있으니까 심심하겠다. 김정은 대신 누가 받아주세요. 이거는 서로 아직까지 분석 안 되고 있는 500뭐 상어 조정법 위원상, 선은 조정법 위원상인데 밑에는 조금 헷갈리게 돼 있어요. 그래서 가서 원본을 갖고 와야 돼요. 김정은 대신. 문제는 2, 5입니다. 3, 5입니다. 7. 세팅만은 달았지. 세팅만 한번 젖혔지만. 예. 회하고 뭐 칩시다. 책 갖고 있어요? 책 없죠. 그냥 그거만 해도 돼. 수행자들 스님을 내지. 스님하고 오다가 스님 저디 거라 스님하고 다른 스님은 누구시고 오다가 스님하고 저디 거라 스님. 이마야 담마유 담마티가티야 부담 제리 이마야 담마유 담마티가티야 담마 제리 이마야 담마유 담마티가티야 상가제리 내가 제일 좋아 내가 제일 좋아 그리고 니마나 이와 같은 여러 가지 도를 마땅히 성취할 수 있는 수행으로 성스러운 부처님께 공양을 올립니다. 드높은 법에 공양을 올립니다. 드높은 순가에 공양을 올립니다. 저의 이러한 무시 공덕이 해탈의 밑거름이 되기를 기원합니다. 저의 이러한 계행 공덕이 도지혜, 과지혜의 밑거름이 되기를 기원합니다. 저의 이러한 선의 공덕으로 모든 권례를 벗어날 수 있기를 기원합니다. 저의 이러한 선의 공덕을 모든 중생에게 해야 합니다. 일체 중생이 평화로울지어다. 일체 중생이 평화로울지어다. 일체 중생이 행복할지어다. 이같이 행한 우리의 선업으로 평화롭고 고요하며 안전한 니바나 행복으로 바로 갈 수 있기를 이런저런 생으로 윤회를 하더라도 고통과 위험, 적과 나쁜 일이 없으며 모든 소망을 뜻대로 이루기를 기원합니다. 오늘 행한 이 모든 선행 공덕을 부모님, 스승님, 친척들 그리고 나의 소신을 비롯하여 30일 전에 존재하는 모든 중생들에게 해야 합니다. 이와 같이 나누고자 하오니 수많은 존재들이여 사도를 부르소서. 사두 사두 사두
우리 사마디 님하고 서티마님으로 박수 한번 쳐주세요. 열심히 대단해서 많이 고생하셨거든요. 너무 잘 배우고